गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना 4th चैप्टर हैगा मैक्सीमा एंड मिनीमा। मीनस आप एक फंक्शन गिवन होया करूगा, उसकी आप ये देखा करेंगे भी अपना फंक्शन किस पॉइंट के उत्ते अपना मैक्सीमम वैल्यू दे रहा एंड किस पॉइंट के उपर अपने फंक्शन की वैल्यू मिनीमा आ रही है। तो उस फंक्शन के आप मैक्सीमा एंड मिनीमा वैल्यूज़ फाइंड करा करेंगे। सम डेफिनेशनस ने देखो, फस्ट तो सैमी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट फंक्शनस। पहला फंक्शन अपने को देखो, एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ विद डोमेन उसकी की हैगी डी डोमेन, जो सबसैट हैगी रियल नंबर का, इज सैड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट। वो फंक्शन आप पॉजिटिव डेफिनेट कदों कहांगे, जो फंक्शन अपना पॉजिटिव है, मीनस ग्रेटर दैन है 0 तो। नैगेटिव डेफिनेट कदों कहांगे, जो वो लैस दैन है 0 तो, ठीक है, उदों अपना फंक्शन होएगा नैगेटिव। जिदा तो एक एग्जाम्पल गिवन आ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर प्लस 9। हुण अगर अपने कोले ये पॉइंट्स, ठीक है, 0 भी हो जान तो प्लस 9 है ना, तो इट मीनस ये फंक्शन अपना ग्रेटर दैन है 0 तो, ठीक है। द फंक्शन दिस इज दे अगे नैगेटिव लग्या हुआ, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं अगे नैगेटिव, इट मीनस ये लैस दैन है 0 तो, इसलिए नैगेटिव डेफिनेट फंक्शन है। एक फंक्शन चाहे पॉजिटिव होवे चाहे वह नैगेटिव होवे, उसनों आपां डेफिनाइट फंक्शनस कहने आ। सैकेंड डेफिनेशन अपने को सैमी डेफिनेट फंक्शनस की, कहते एक अपने को रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, जिसकी डोमेन इस सैट टू वे सैमी डेफिनेट फंक्शन कहांगे अगर वह कुछ पॉइंट्स के उपर, सम पॉइंट्स के उत्ते वो खत्म 0 मतलब 0 हो जाता, वैनिश हो जाता। एंड वैन इट इज़ नॉट 0 इट इज़ सम सेम साइन थ्रू आउट, मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आ रहा। सेम साइन का मतलब की है, अगर आप नैगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन अपना नैगेटिव आ रहा है। तो हम अपने को एक फंक्शन से हूँ इसके उपर देखो एक्स स्केयर वाई स्केयर जैड स्केयर, जे अगर तुम 0 0 पॉइंट लेने हो तीनों आर क्यूब लिखा हुआ है ना, आर क्यूब का मतलब देखो हम इतने लिखा हुआ सी डी सबसैट आ आर एस टू पावर एन, आर एस टू पावर एन मतलब आर दी क्यूब वाले एलीमेंट्स 1 2 3 वाले ले, इसलिए उरे क्यूब लिखा हुआ है मतलब 3 वाले एलीमेंट्स ने। रियल टू एक रियल नंबर आएगा तो 0 + 0 + 0 अपना फंक्शन 0 आ रहा है, इस पॉइंट के मतलब वैनिश हो गया, तो नैक्सट पॉइंट के उपर यह पॉजिटिव आ रहा, तो इसलिए यह फंक्शन की है अपना सैमी डेफिनेट फंक्शन है। इनडेफिनेट फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, उन्होंने इनडेफिनेट कहांगे। इट कैन बी टेक वैल्यूज़ विच हैव डिफरेंट साइंस, उन्होंने साइंस डिफरेंट होना। इट इज़ नाइदर डेफिनेट हो, ना ही तो मतलब पॉजिटिव नैगेटिव हो, ना ही वो सैमी डेफिनेट हो, उसनों आप इनडेफिनेट फंक्शन कहने। जिदा हम अपने को एक फंक्शन हैगा, इस दे विच एफ एक्स कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, हुण ये रियल डोमेन R2 आ, एफ एक्स कैन बी पॉजिटिव भी आ सकता, 0 भी आ सकता, नैगेटिव भी आ सकता, इसलिए ये इनडेफिनेट फंक्शन है। नैक्सट अपने ये करना भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रैशन ऑफ रियल वेरीएबल्स। तो एक इक्वेशन दी हुआ करूँ अगर क्वाड्रेटिक मीनस एक्स स्केयर वाई स्केयर होया करेगा, अपने को जिन्ने भी वेरीएबल ने उसकी सैकेंड पावर, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोफिशिएंट होंगे ने एक्स नाल उसनों ए नाल डिनोट करें करेंगे। जिद्दां मैं लिखता 2x स्केयर 3y स्केयर, इट मीनस ए की वैल्यू 2 आ, बी की वैल्यू 3 आ, उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ आप कंपेयर कर लिया करेंगे। इस तो बाद अपने की करना, जो ए अपना नॉन जीरो, क्योंकि जो ए 0 हो गया तो एक्स स्केयर तो अपनी खत्म ही हो जूगी, इसलिए क्वाड्रेटिक रहनी ही नहीं। नैक्सट हूँ अपने को एफ एक्स वाई जैड ग्रेटर दैन 0 तो ए वैल्यू ए एच भी ये वैल्यूज़ का डिटरमिनेंट फाइंड करा करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाए करूँ तो उसको आप पॉजिटिव सैमी डेफिनेट फंक्शनस क्या करेंगे, ठीक है। अगर वो लैस दैन 0 आ दैन द अबव 3 एक्सप्रैशन आर अल्टरनेटिव नैगेटिव, आह नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव आउणगे तो उसनों आप नैगेटिव सैमी डेफिनेट फंक्शनस क्या करेंगे। हुण एक फंक्शन की अपने मैक्सीमम वैल्यू फाइंड करनी है। एक फंक्शन में आप वैल्यू कहांगे भी उसकी, जिमें हुण अपने को 2 वेरीएबल्स के विच फंक्शन आ, तो 2 पॉइंट होंगे, एक्स लैट कर लिया ए तो वाई लैट कर लिया बी, 2 पॉइंट आ गए, तो इफ ए बी पॉइंट के उत्ते अपना फंक्शन ग्रेटर आ रहा, उसके कुछ होर ऐड करने तो बाद दैन आप कहांगे भी इसकी की है मैक्सीमम वैल्यू। मिनीमम का की है वो लैस आ रहा है, दैन उसनों आप मैक्सीमम वैल्यू कहांगे। नैक्सट एक्सट्रीम वैल्यू होंगी है एक मैक्सीमम,
और मिनिमम वैल्यू अपनी कोई भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो मैक्सिमम आ चाहे मिनिमम आ, उस वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈल्यू ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਦੀ ਇਕੁਏਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, x1 ਵਾਲੇ y1 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, x y ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਂਡ y ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a b c ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਈਚ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਫ ਪੁਆਇੰਟ x1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ x1 y1 ਵੀ ਹੈਵ ac ਮਾਈਨਸ b ਸਕੇਅਰ। ac ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ a ਪੁਆਇੰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ 0 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਲੈਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਅਰ ਆ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਦੈਨ ਨਾ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸੈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੋਰਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ 0 ਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਫੋਰ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਟ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਐਫ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 3x ਸਕੇਅਰ 13x ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 12y ਆ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ y ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ 0 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ 4 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ -4, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਫਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 4y ਮਾਈਨਸ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਸੇਮ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਅਤੇ -1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ 3 ਆ, ਦੈਨ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਵਾਈ ਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 3 ਆ ਗਈ, ਐਕਸ 7 ਆ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ -7 ਆ ਗਈ। ਸੇਮ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 4 - 5 -1 ਆ ਜੂ, 4 + 1 5 ਆ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। AC ਮਾਈਨਸ v ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, AC ਮਾਈਨਸ b ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ, ਅਤੇ A ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਐਵੇਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ A ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਮਿਨੀਮਮ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ AC ਮਾਈਨਸ v ਸਕੇਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫਸਟ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਹੁਣ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਜ਼ੈਡ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ AHB ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੋਂ 1 2 3 ਤਿੰਨੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਵੀ ਫੇਲ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ UXYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੇਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੈਨ UX UY ਐਟ ਦਾ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ, 2 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ABCGH ਤੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਟੈਪ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 1 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, BCDEFGH ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੇਮ -1 ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, X² Y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ FX ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, FXY ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ FX ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣਾ ਲੈਗਰਾਂਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ X ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ X² ਦਾ 2X ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ Y ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਣਾ। 0 ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ Y ਵਾਲੇ X ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ Y ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 + 3 ਲੈਮਡਾ 2 ਲੈਮਡਾ 2 ਲੈਮਡਾ 1 + 6 ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ -1/2 ਐਂਡ -1/7। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2 ਲਈ ਐਂਡ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ X ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ X ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ X ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ -2y ਦੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਿਸ 3x² 4xy + 6 ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 140। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2y ਆ, ਦੈਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Y ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 14 ਦੇ, ਜਦੋਂ X ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 14 Y² ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 14 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ X² ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 4y²। Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦੀ 14 ਆ, 14 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ X² 56 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, X² Y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ X² ਅਤੇ Y² ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/7 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ, X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ X² ਆ, ਇਸ ਲਈ Y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 4x², X² 4 ਆ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।